자, 이런 파로 덕분에 혈당 관리에 성공하고 살까지 뺀 분이 있습니다. 이야, 정말 싱싱하네요. 재래시장은 어느 나라를 가도 참 좋은 것 같아요. 평소 먹거리에 진심인 이분은 시장만 오면 눈빛부터 달라진다는데요. 식탁을 바꾸고 인생까지 바꾼 오늘의 주인공. 혈당을 잡고 다이어트에 성공한 줄리아입니다. 건강에 큰 위기를 겪고 난 뒤 식재료를 깐깐하게 고르는 습관이 생겼다는데요. 평소 당이 높은 음식 대신 건강을 생각한 식재료를 챙겨 먹습니다. Allora, ho comprato del farro oggi al mercato, varie tipologie di farro. C'è il farro, poi ci sono le gallette di farro, un prodotto molto buono che utilizzo per merenda. Il farro è un cereale molto antico e importante perché tiene bassi livelli di zuccheri e pertanto tiene sotto controllo la glicemia e mi aiuta a mantenere un corretto peso. Lo tengo sempre nella mia alimentazione tutti i giorni, quasi tutti i giorni. 건강한 탄수화물 8호를 만나기 전까지 비만으로 괴로운 시간을 보냈다는 줄리아. Qualche anno fa, durante la mia laurea, ho preso tanto peso perché facevo una vita più sedentaria e passavo molte ore a studiare a casa e in biblioteca. Avevo preso tanto peso. Non ero attenta all'alimentazione, mangiavo tanti snack e cibo che mi portava ad aumentare di peso e il fatto di aver mangiato cose non sane, essere stata tanto seduta per tanto tempo mi ha portato a un grande aumento di peso e sono arrivata a pesare circa 69 kg. Questo aumento di peso mi ha portato anche ad avere un'iperglicemia, ossia una glicemia molto alta, avevo dei giramenti di testa e sono andata a fare delle analisi del sangue e dalle analisi del sangue è risultato che avevo questa glicemia a digiuno abbastanza alta. In più non mi sentivo bene con il mio corpo, mi sentivo molto pesante e non riuscivo, sudavo spesso e non riuscivo più a muovermi come prima. 살을 빼기 위해서는 무엇보다 혈당 관리가 중요하다는 걸 깨달았습니다. 혈당을 다스리니 체중 감량은 저절로 따라왔답니다. Questi sono i miei vestiti di quando pesavo 69 kg. Riguardandoli, ora penso di aver fatto un'ottima scelta nell'intraprendere questa dieta e dimagrire. 무려 13kg의 감량. 와, 정말 대단하신데요. 이럴 때 세상 다 가진 것 같은 행복이 훅 오잖아요. 혈당과 살까지 뺀 다이어트 놀라운 비법 지금 만나봅니다. 변화의 출발점은 의외로 단순했습니다. 매일 가장 많이 먹는 것, 바로 식단부터 바꾸기 시작한 건데요. 치솟는 혈당을 잡기 위해서 정제 탄수화물 섭취를 끊어내고 고대 곡물 8호를 선택한 건데요. Il farro si può utilizzare con tante ricette, sta bene con tante cose, con la carne, con il pesce, con le verdure fresche di stagione, si può fare all'insalata, con delle zuppe, è molto buono e molto versatile. 무작정 굶는 다이어트와 이별하고 맛있게 마음껏 즐기면서도 행복하게 다이어트를 하고 있답니다. 그렇죠. 좋은 먹거리는 나눠야죠. Tu è il mio compagno Riccardo. Ciao, io sono Riccardo, compagno di Giulia. Uguale. 리카드로는 줄리아가 비만으로 힘들어하던 시절 큰 힘이 된 친구인데요. Sì, sì, vabbè, gli effetti si sono... 지금의 줄리아를 보면 신기할 정도라는군요. Devo dire, sì, succede. Ti parlo di nervosismo, discussioni continue, anche su cose che tu dici ma perché adesso stiamo discutendo di questo? Poi ovviamente a livello proprio di analisi aveva la glicemia alta, quindi tanta sonnolenza, quindi era anche assente, cioè nella coppia, no? Tante volte non era presente, quindi così. Però
Da quando mangio il farro sono sazia per molto più tempo, quindi non mi viene fame per parecchie ore, mi sento meglio, riesco a digerire meglio, la glicemia non si alza più di tanto, quindi rimane sempre nei valori ottimali. 요즘 이탈리아에서 혈당 관리 다이어트 얘기가 나오면 빠지지 않는 게 바로 파로인데요. 맛과 건강 모두 잡은 다이어트라고 합니다. 줄리아의 건강을 바꾼 고대 곡물 파로. 어떻게 살도 빼고 혈당까지 잡았을까요? Allora, l'amido resistente contenuto nel farro è un tipo di amido che non viene digerito a livello dello stomaco e va direttamente quindi nel colon così com'è, dove esplica le sue funzioni, cioè quella di fondamentalmente rallentare la digestione. Inoltre l'amido resistente funge da nutrimento per i batteri che fanno parte della flora intestinale, quelli ovviamente benefici, e quindi regolarizza 정제 탄수화물의 전분은 빠르게 분해돼 혈당을 급격히 올리는데요. 하지만 파로의 저항성 전분은 천천히 소화돼 혈당 스파이크 없이 포만감을 오래 유지해줍니다. 실제 파로 속에는 저항성 전분이 다른 곡물보다 월등히 높은데요. 이는 소화 속도를 늦춰 혈당 안정화에 도움을 줍니다. 뿐만 아니라 저항성 전분은 장내 미생물의 먹이가 되어 발효되면서 건강에 이로운 대사산물인 단세 지방산을 만들어내는데요. L'amido resistente va nel colon, viene digerito, elaborato da questi batteri della flora intestinale. Nella digestione vengono prodotti questi aminoacidi a catena corta, acidi grassi a catena corta, i quali diciamo hanno effetti positivi sul rallentare la digestione, diminuire sempre i picchi glicemici, e riducono inoltre l'accumulo del grasso periviscerale e quindi sono favorevoli dal punto di vista cardiovascolare. 결국 이 단수의 지방산은 지방세포가 살찌지 않도록 막아서 다이어트와 인슐린 저항성 개선에 도움을 주는 것입니다. 이탈리아를 넘어 전 세계가 사랑하는 고대 곡물 파로. 아카데미 시상식의 공식 만찬은 물론 세계적인 셰프의 레스토랑 메뉴로 선정되기도 했는데요. 국내에서도 파로는 이미 대세죠. 저를 비롯해서 수많은 스타들도 파로를 선택했는데요. 이탈리아 식탁의 건강 이야기는 이 파로를 빼놓고 말할 수 없을 정도죠. 역사의 도시 이탈리아에서 찾은 혈당 다이어트의 비밀, 바로 고대 곡물 파로였습니다. 국내에도 밥만 바꿨을 뿐인데 다이어트와 혈당 관리 모두 성공한 여성이 있습니다. 그런데 집에서 조명에 카메라까지? 50살을 코앞에 두고 있는 최강 동안 심수진 씨입니다. 직업이 쇼호스트거든요. 라이브 커머스 쪽. 우리가 생방송이다 보니까 이게 실수를 하면 안 되잖아요. 그리고 평상시를 대비해서 연습하고 있어요. 그냥 가만히 있어. 7년차 쇼 호스트로 활발하게 활동 중인 수진 씨. 얼마 전까지만 해도 큰 위기가 있었다는데요. 제가 3년 전에 건강검진을 했는데 혈당이 엄청 높게 나오더라고요. 살이 한 10kg 좀 넘게 좀 쪄가지고 고생을 좀 했었어요. 고혈당으로 인생 최고의 몸무게인 65kg을 기록하며 암흑의 시간을 보내야 했습니다. 들어와 보세요. 특히 쇼 호스트라는 직업의 특성상 늘 체중 관리에 대한 부담을 안고 살아야 했을 텐데요. 너무 맛있어. 저는 이제 보여지는 직업이잖아요. 그러다 보니까 와, 이게 화면에 비춰지는 내 모습이 어떨까. 그리고 화면에 보이는 제 모습이 제가 만족스럽지가 않은 거예요. 그래서 다이어트를 해야겠다. 그리고 혈당 관리를 해야겠다. 이렇게 또 다짐을 했죠. 혈당을 잡는 순간 그렇게 안 빠지던 살이 무려 10kg이나 빠진 건데요. 칼로리만 따지던 다이어트에서 혈당을 먼저 잡았기에 가능한 결과였다는군요. 그 중심에 이 녀석이 빠질 수 없답니다. 이게 파로라는 거거든요. 이게 제 혈당 관리랑 다이어트에 엄청나게 도움을 준 건데 식습관부터 바꾸라고 하더라고요. 그래서 저는 밥부터 바꿨어요. 제가 처음에 파로 먹을 때는 백미 7, 파로 3 이렇게 먹었거든요. 근데 먹다 보니까 좀 익숙해져서 지금은 파로 5, 백미 5 이렇게 먹고 있어요. 이 비율이
먹다 보니까 저한테 딱 맞는 것 같아요. 쫄깃쫄깃하고 탱글탱글한 식감이 참 맛있더라고요. 혈당과 다이어트를 동시에 잡기 위해 수진 씨가 고른 방법은 다름 아닌 식탁에서 밥 하나를 바꾸는 것이었습니다. 다이어트를 할 때 육즙 가득 머무는 갈비찜 상상이나 해보셨나요? 여기 영양 가득한 파로를 올리면 맛과 영양 모두 잡은 파로 갈비찜 완성! 정말 신개념 다이어트를 하고 계시네요. 착한 탄수화물 파로로 지은 저당밥에 이어 다른 반찬이나 요리에도 파로를 활용하면 포만감이 훨씬 커진다고 합니다. 건강을 위해 가장 쉽고 가장 빠르게 시작할 수 있는 변화, 바로 매일 먹는 주식부터 바꿔보는 일입니다. 아들 밥 먹자. 네. 앉아. 맛있겠지? 아들 너 아들 좋아하는 갈비찜. 이제 파로 없는 식탁은 생각할 수조차 없다는 수진 씨. 무엇보다 체중 관리를 하며 매일 밥을 먹을 수 있다는 게 행복하답니다. 어때? 오히려 탱글탱글해서 더 맛있는데? 잘 먹네 우리 아들. 엄마가 이거 먹고 혈당도 잡고 살도 뺐잖아. 우리 아들도 같이 먹자. 건강 챙기게. 이제 저당 곡물 파로로 온 가족의 건강까지 챙기게 됐습니다. 다이어트와 혈당까지 챙긴 그녀의 건강 상태를 직접 확인하기 위해 병원을 찾았습니다. 건강 상태를 알 수 있는 몇 가지 검사를 진행했는데요. 과연 결과는 어떨까요? 네, 신수진님 안녕하세요. 예, 들어오십시오. 네, 현재 신수진님은 3개월 동안의 혈당을 반영하는 당화혈소가 5.1%로 정상 범위에 있으시고 공복 혈당도 95로 100 미만 잘 유지되고 있으십니다. 와, 정말 퍼펙트입니다. 혈당이 급격하게 상승하게 되면은 우리 몸의 췌장에서 인슐린이라는 호르몬이 분비가 되는데요. 이 인슐린이라는 호르몬은 우리 몸에 초과되어 있는 포도당을 지방으로 바꾸게 하는 역할도 합니다. 급격한 포도당 상승은 이제 지방으로 바뀌게 되고 그러면서 비만으로 이어지게 되는 결과를 초래합니다. 다이어트는 식사량 조절도 매우 중요하지만 무엇보다도 혈당 관리가 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 저당 곡물 파로로 혈당 조절과 다이어트에 성공한 수진 씨. 파로에 어떤 원리가 도움이 된 걸까요? 건강한 곡물을 평가할 때 중요한 요소가 몇 가지 있는데요. 바로 저당 여부, 단백질 비율, 식이섬유와 저항성 전분 함량, 그리고 항산화 성분입니다. 파로는 특히 저항성 전분이 풍부해 소화 속도가 느리고 혈당이 급격히 오르지 않습니다. 그래서 혈당 조절이 필요한 분들에게 매우 유리한 곡물이라고 볼 수 있습니다. 특히 파로는 담 함량이 다른 곡물에 비해 현저히 낮아서 저당 곡물로 주목받고 있는데요. 이런 저당 곡물은 포만감을 오래 유지시킬 뿐 아니라 체내에 들어오는 포도당 양이 적어 혈당 관리는 물론 체지방이 쌓이지 않도록 막아줍니다. 이때 음식이 소화되어 혈당을 얼마나 빠르게 올리는지 나타내는 수치를 GI 지수라고 하는데요. 파로는 GI 지수가 현저히 낮아서 혈당 상승을 억제하고 체지방 축적 가능성을 낮춰 체중 관리에도 도움을 줄 수 있는 겁니다. 우리가 다이어트에서 가장 신경 써야 하는 부분도 바로 이런 혈당 관리인데요. 혈당을 급격히 올리는 탄수화물이나 당이 많은 음식은 피하는 것이 핵심입니다. 혈당 스파이크를 줄이면 체중 감량뿐 아니라 당뇨병 예방과 완화에도 도움이 됩니다. 칼로리가 조금 높더라도 당이 낮으면 필요한 에너지원으로 잘 쓰이지만 반대로 칼로리가 낮아도 당 함량이 높으면 남는 포도당이 지방으로 전환돼 복부나 허벅지 같은 부위에 쉽게 축적되면서 비만을 유발할 수 있습니다. 실제 한 동물 실험에 따르면 파로 섭취가 당 대사에 긍정적인 영향을 미쳐 체중 감량에도 도움을 주는 것으로 확인됐습니다. 그렇다면 실제 파로 섭취가 식후 당 변화에 얼마나 영향을 미칠까요? 간단한 실험을 통해서 알아봤는데요. 먼저 공복 상태에서 혈당 체크를 한 후에 정제 탄수화물인 백미밥을 섭취한 실험자 2시간 만에 식후 혈당이 급격히 치솟았습니다.
다음 날 저당 곡물 파로가 들어간 밥을 섭취했는데요. 식후 혈당은 어떻게 달라졌을까요? 백미밥을 섭취한 후에는 식후 혈당 스파이크 폭이 큰 반면에 파로가 들어간 밥을 섭취한 후에는 혈당이 정상 범위로 나타났습니다. 와, 정말 신기하네요. 파로가 식후 혈당 스파이크를 일으키지 않는 이유, 바로 파로 속의 특별한 성분 때문이라는데요. 아라비노자일란은 식욕을 조절하는 호르몬 분비를 돕고 위 배출 속도를 늦추는 고점도 식이섬유입니다. 이 성분은 포만감을 오래 유지시켜 식욕을 자연스럽게 억제해줍니다. 그만큼 혈당 변동폭을 줄이는 데 도움이 되고 과식을 방지해 비만과 당뇨 위험을 낮추는 데 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 실제로 아라비노자일란 식단을 섭취하면 식후 혈당이 덜 오르고 식욕도 줄면서 자연스럽게 체중 감소 효과를 보였다는 연구도 있습니다. 혈당 관리와 체중 감소에 도움을 줄 수 있는 고대 곡물 파로. 섭취 시 주의할 점은 없을까요? 파로는 일반 식품이기 때문에 특별한 부작용은 거의 없습니다. 다만 원산지와 유전자 변형 여부 등을 꼼꼼하게 확인하시는 것을 권장드립니다. 또 파로는 재배 과정이 까다로운 곡물이기 때문에 공식 가이드라인에 따라 제대로 재배된 제품인지 확인하고 섭취하시는 것이 좋습니다. 그리고 아무리 좋은 식품이라도 과도하게 먹으면 복통이나 설사를 유발할 수 있기 때문에 적정량을 지켜 섭취하는 것이 가장 안전합니다.